नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान प्रथम स्कंध अध्याय 13 इथे वर्तमान कौन कले नारद आसिक पहुँच जाइए। बर्तमान गांधारी धृतराष्ट्र एवं विदुर एवं राज्य छाड़ी पलि तेणु युधिष्ठिर एक मन व्यस्त हो पड़ी तार उत्तर कहीं गले कुआड़े गले जापर ना। संजय को पचारे से किसी कही पार तो मत से ठकी पड़े नारद आसिक पहुँचे। नारद बोले इथे व्यस्त बाहर तो किसी नहीं तो महाकाल समय क्या जोग कर से हाथ में सीटा बाप माँ तुम सहित जोग हो जीवन आग थे गोटे नहीं ये युद्धर समस्त सर्वनाश होगापर तुम सहित जोग होती पलैले 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 तुम सहित कौन अच्छे महाकाल ही जोग विजोग कारण तुम सहित पागल हबार नहीं हेल्ले भी किसी बहुत कथा बुझेले बुझे सारी कहते से मैंने बर्तमान हिमालय दक्षिण पार्श्व जो आकाश गंगा 7 धारा होगी बही जाऊँ प्रत्येक धार तीर 7 ऋषि निज निज आश्रम के रही से जगार ये पहुँची सारे ये बर्तमान पानी पीक केवल खाद्य खाऊना पानी पीक मन संपूर्ण संजत शांत जीव धृतराष्ट्र एत कूट कपट भितर रही निजर पुत्र पुओ किए पुतरा किए सर्वनाश करने कथा चिंता करते आउ से प्रकार कौन भावना तक ना संसार संपूर्ण छाड़ी कृष्णमय हो गए कथा सब बतई आउ कौन कहे आज देखा। बर्तमान कहते धूम्र ध्वस्त माया गुणोदर्क निरुद्ध करुणाशय से धृतराष्ट्र स्थिति वर्णना इथर बोधे ध्वस्त माया माया बोले कौन ना 3 गुण सतरतम 3 गुण संपर्कित जो माया तंकर आउ नाही गुणातीत हो 3 गुण भितर से आउ नहांती निरुद्ध करुणाशय कर्ण माने इंद्रिय गुड़ाक संपूर्ण संजत 5 ज्ञानेन्द्रिय एवं मन सब कृष्णमय इंद्रिय गुड़ाक बाहर विषय नहीं मन को दिखते मन भोग कर इच्छा करे कि नहीं निवर्तिता क्षीरा आहार आहार कहले खाइबा खाली खाद्य खाइबा नुह अखिल आहार कहले प्रत्येक इंद्रियर आहार होता विषय इंद्रिय आखिटा रूप देखने मन को नहीं थोए तेणु कौन से इंद्रिय आहार आ ग्रहण करना माने इंद्रिय एक प्रकार संजत हो जाती आखि रूप चाहूनी कान आबुर्जवर कथा शुणा चाहूनी कौन सी व्यक्ति जब मो आगे आसिक बसिक कही इाड़ू सियाड़ू घर कथा कह प्रभु रही जा शुण टे भागवत एमती सेमती कहले आरंभ कर बाटे शुणा पय वाला कम शेष किंतु जिनस कौन मन सदा बेले खोजिव जी टिके साधना करी लाइन धरदेला से केबे बाज्य कथा कहबनी बाज्य कथा शुणवनी केवल कृष्ण कथा से खोजुथ अन्य कथा कहले पलैब ठीक तेणु यही कथाटा बर्तमान स्थिति भी से खाली जे आहार माने खाद्य क्या छाड़ीदे से कथा नुह प्रत्येक इंद्रियर जो विषय आहार से भी बंद चमत्कार कथा आस्ते स्थाणु इव अचल जमी काठ बा पत्थर अचल तो सी प्राणायाम करी आगुरी कहुई सी आसन शिखी सारे प्राणायाम करी वायु संजत कर सारे मन थय हो गलानी इंद्रिय थय हो गले केवल कृष्णमय हो जो धृतराष्ट्र कूट कपट छंद माया भितर रहीकि
ନିଜ ପୁତୁରାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ସବୁଟା। ଯୋଉ ତସ୍ୟାନ୍ତରାୟ ମା ଏବ ଅଭୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଅନ୍ତରାୟ ମାନେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ଜଣେ ନିଜ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ କୃଷ୍ଣମୟ କରିସାରିଲେଣି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସଂଯତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାଇକରି ପ୍ରୟାସ ଘରକୁ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସନ୍ୟସ୍ତା କ୍ଷୀର କର୍ମଣ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ନ୍ୟାସ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ସଂସାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ମନା କରିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ତାପରେ ସଭା ଅଦ୍ୟତନା ରାଜନ ପରତଃ ପଞ୍ଚମେ ହନି, ସେ ଆଜିଠାରୁ ବା ଆଜି ବା କାଲିଠାରୁ ହିସାବ କର 5 ଦିନ ପଞ୍ଚମେ ହନି କଳେ ବରଂ ହାସ୍ୟତି। 5 ଦିନ ହିସାବ ରଖ, 5 ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସୋମ ତଚ୍ଚ ଭସ୍ମୀ କରିଷ୍ୟତି, ଖାଲି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ଯେ ସେ ଶରୀରରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକିରି ସେ ଶରୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ଶରୀର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏତେ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ସାଧକ ନା? ହଁ, ଏଇ କଥାଟା ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଆମର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ସତୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସତୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନା, ସିଏ ସିଧା ବସିଗଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ସାଧନା କରି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା ଏବଂ ଶେଷ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଛ ନୁହେଁ କି ଭାଣ୍ଡାମି ଥିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି। ସାଧନା ସେ ପ୍ରକାର କଲେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ତାର ସେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ତମକୁ ଖାଇବ। ଏଇଟା 2ଟା ଉଦାହରଣ ରହିଲା, ଆହୁରି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି। ସେଠି ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠି ଗଲେ, ସେଠି ବି ଆମର ସତୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ କହିଲେ କଳେବର ଆଉ 5 ଦିନ, ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦହ୍ୟ ମାନେ ଅଗ୍ନିଭି ଦେହେ ପତିହୁ ପତ୍ନୀ ସହୁଟ, ଯେ ପତି ଦେବତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଟଜ ମାନେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବସି ସାଧନା କରୁଥିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଟା ତ ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ବାହାରେ କର୍ଣ୍ଣକୁଟର ବାହାରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ ନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସାଧନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କର୍ଣ୍ଣକୁଟର ବାହାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦହ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ନିଭି ଦେହେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶରୀରଟା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତେ। ପତ୍ନୀ ସହ ଉଟଜେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜଳିଲା ତା ନୁହଁ, ଉଟଜ ମାନେ ଶରୀରରୁ ନିଆଁ ବାହାରିକି ଜଳିଲା ମାନେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କ'ଣ ରହିବ? ତେଣୁ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଜଳିଲା। ବହି ସ୍ଥିତା ପତିଂ ସାଧ୍ୱୀ, ସେ ତ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ବାହାରେ ଥିଲେ, ବାହାରେ ରହିକିରି ତଂ ଅଗ୍ନି ଅନୁବେକ୍ଷତି, ହେଲେ ପତି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସିଏ ଜଳିକିରି କର୍ଣ୍ଣକୁଟର ସହ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, କରିକିରି ଆଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ? ତେଣୁ ବିଦୁରସ୍ତୁ ତପ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିଶାମ୍ୟ କୁରୁନନ୍ଦନ, ମାନେ ଇଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ନାରଦ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପକ୍କା ଭଗବାନ ଯେ ସେ ନାରଦ ଅଲଗା ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଭେଦ ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ତାହେଲେ ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, କୁରୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଜୀ ବିଦୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଇଏ
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଜନ ଇଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଧନା କଲେ ଯେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ପାଇ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଯେମିତି ଇଏ ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବି ମୁକ୍ତ ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଚମତ୍କାର ହେବା। ତେଣୁ ଖୁସି ହେଲେ ହର୍ଷ ଶୋକ ଯୁତ ତସ୍ମାତ୍। ତେଣୁ ବିଦୁର ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ଟିକେ କଲେ, କାହିଁକିନା ଯାହାହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଟା ତ, ତେଣୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ କହିଲେ ଏତେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଥିଲେ କହିଲେ କିଛି ହେବେନି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ। ହଉ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଗନ୍ତା ତୀର୍ଥ ନିଷେବତ ନିଷେବକ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ। ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ପରେ ଇଏ ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ। ସିଏ ଆଉ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟକୁ, ତାର ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଚାଲିଲେ। ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ଅଥ ଆରୁହତ ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ନାରଦ ସହ ତୁମ୍ବୁରୁ। ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ବୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ନାରଦଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଗଳ ହେବେ, ସିଏ ଭକ୍ତଟା ନା, ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନେ କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବେନି, କଥା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ସାଧନା କରିବେ, ସିଏ କାହିଁ ପାଗଳ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଳଖ ବତେଇ ଦେଲେ, ତମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ 4-5 ଦିନରେ ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ସାଧନାରେ ଲାଗ, ସେ ମହାକାଳଙ୍କ କାମ କେହି କାହା ହାତରେ ନେଇ ତୁମେ କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ମହାକାଳ ତୁମକୁ କାଳ ସର୍ପ କରିକି ବସି ଖାଇଯିବ, ତୁମେ ଆଉ ଜଣକୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ରହିଯା। ଏଇ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଚହତସ୍ୟ ହୃଦି କୃତ୍ୱା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ନାରଦ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତ୍ୱା ଅଜହାତ ଶୁଚ, ଜହାତରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଶୋକ। ଦଦେଇ କକେଇ ଦେଖେଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ନେହରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଗଲା। କାରଣ ନାରଦ କହିଲା ମାନେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ନାରଦ ଗଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲେ 13, ତାପରେ ଆସିବେ 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାଳେ ବାଟରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଦିହରେ ଶ୍ଵେତଛତ୍ର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା। ସୁତ ଉବାଚ, ସୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ମୁନିକି ସୁତ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ସମ୍ପ୍ରସ୍ଥିତେ ଦ୍ୱାରକାୟାଂ ଜିଷ୍ଣୁ ବନ୍ଧୁ ଦିଦୃକ୍ଷୟା ଜ୍ଞାନ୍ତୁଂ চ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକସ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ବିଚେଷ୍ଟିତଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକସ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ବିଚେଷ୍ଟିତଂ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, 18 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ମଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ସୁରଦ୍ୱିଷାଂ ବିନାଶାୟ, କେବଳ ଦେବଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ସେ ଖାଲି ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଦୁର୍ଜନଙ୍କର ବିନାଶ ତ ଦରକାର, ଆଉ ତେଣୁ ସିଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏଠି 18 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଜ୍ଞାନ୍ତୁଂ, ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଷ୍ଣୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଦିଦୃକ୍ଷୟା, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ବୋଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଜୋଇଁ ପୁଅ, ଇଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ, ୟା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ? ଦୁର୍ଜନ ବିନାଶ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ତ, ଆଉ କିଏ ଦୁର୍ଜନ ନେଲା କାହାକୁ ମାରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ବୋଲିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ
अर्जुन जाइए द्वारका से जा बेले तापर कौन है ना व्यतीता कतिचित मासा तदा नायत ततः अर्जुन ततः द्वारका तह लगे पंचमी होती द्वारका रू अर्जुन आसिले न आयात कतिचित मासा व्यतीता केते मासे पहला अर्जुन आसुना माया भेला ददर्श घोर रूपाणी निमित्ता कुरुद्भ सुत कहते ये सौनक आदि मुनि माने कुरुकुल कुरुद्भ कुरुकुल चूड़ामणि युधिष्ठिर महाराज बर्तमान ददर्श घोर रूपाणी भयंकर अनिमित्तानि गोटे भयंकर जिनस देखा पाइले जोटा अशुभ लक्षण अति भय दौथिबा अशुभ लक्षण गुड़ाक देखा पाइले तेणु ये अध्याय रे समस्त अशुभ लक्षण वर्णना कराई जोड़ाक देखा मिलले जबरदस्त क्षति हो कौन सी भूल नहीं खाली लोक शिक्षा इटा लोक शिक्षा ना नहीं सब कथा आम समस्त जाने तेणु लोक शिक्षा ये बर्तमान अशुभ लक्षण देखादेला युधिष्ठिर को कहीं देखादेला ना भगवान देह त्याग कर बर्तमान कम सरीगले खाली वंशनाश कराटा तेणु अशुभ लक्षण दिखला अर्जुन आसुना तेणु शिष्या भाविले नारद कहीकि जाइए बेसी दिन नहीं भगवान कृष्ण चली जाते तेम भी चलीज तेम आ रही पार तेणु युधिष्ठिर चिंता कले से समय पलि आसला कि कारण ये तो जुआड़े देखिए सब अमंगल सबुआड़े आकाश पृथ्वी प्रत्येक जीव जंतु सब देखला अशुभ तेणु जिह्म प्राय व्यवहृतम साक्ष्य मिश्रण सौहृदम लोकंर व्यवहार सब ठकामी लोक व्यवहार जड़े जन सांगे मित्रता सूत्र आबद्ध हो खाली ठकियापी ता भितर उद्देश्य अलगा केवल नाम मात्र उपर मित्रता भितर आ गए कथा जन किसी काम आशा करी लोक सागर मित्रता करे किंतु फायदा उठेगा ता लक्ष्य थाए यहाँ तो पाठ पक्का कथा तेणु यही प्रकार लोकंर प्रकृत बंधुता नहीं आम बंधु हो रही हाँ के कौन असुविधा सुविधा बंधु को मागिले सी अलग कथा किंतु बंधुत्व स्थापन कर लोक बर्तमान केवल ठकिया भी जय जगन्नाथ युधिष्ठिर अनुभव कले ठीक नुह ये तापर साक्ष्य मिश्र सौहृदम ये जो सुहृद भावटा आउ से बंधु बांधव भावना ठीक नहीं सीधे ठकाई मिशिगर सी आउ ठीक नहीं तापर सौहृदम पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनांच कलकनम कलिजुगर काम तो कलकड़ कली खाली कली युधिष्ठिर कहते तो जुआड़े देखुची ये बंधु बांधव संपर्क लोक जबरदस्त संपर्क करने भीतर सठता अच्छी ता भीतर उद्देश्य अच्छी आ जो आम बंधु बांधव जी अच्छी आगुरी किए नुआ आसुँच संपर्क रखा संपर्क भितर सठता अच्छी उद्देश्य आ जो मैंने बंधु बांधव भी अच्छा सी भी बर्तमान आउ ठीक ना भीतर भी ठकामी पशिला आउ पिता माँ बंधु बांधव भाई 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 भितर कली बाप माँ कली सब तो कली दंपति ना स्वामी स्त्री भितर कटकट तो क्या भितर किसी सुसंपर्क आउ नहीं प्रत्येक कलकनम प्रतिदिन प्रति मुहूर्त में प्रत्येक घरे ये कली गजा हुआ दोधा कौन हेले हम यही प्रकार परिस्थिति सब है जो मित्रता ये ठकामी परिणत है युधिष्ठिर गुड़ाक देखिकी तेणु भल समय आना कलिर राजत्व आसीगला निमित्तानि अति अनिष्टानि काले काले तु
अनुगते नृणां लोभादि अधर्म प्रकृति दृष्टो दृष्टो वाचानुजं नृप दृष्टा उवाच अनुजं नृप तेणु निमित्तानि अति अरिष्टानि जहाँ मु लक्षण देखुची अनुभव करुक किसी शुभ लक्षण नुह अरिष्टानि ये सब अशुभ लक्षण ये किसी कल्याण हेनी अरिष्टानि काले तू अनुगते नृणां बर्तमान यही प्रकार समय उपस्थित है कहा कौन सी व्यक्ति श्रृंखलित आउ नहीं सब सबू संसार गोटकाक विशृंखलित हो एवं सबू खाली अनिष्ट भल कथा कोठी किसी ना लोभादि अधर्म काम क्रोध लोभ इत्यादिटा है अधर्मर कारण लोभ भी प्रबल होगा लोकर अधर्म प्रकृति दृष्टवा तेणु धर्माचार आउ नहीं धर्माधर्म व्यवस्था नहीं समस्ते अन्याय अत्याचार अधर्म भितर गति कले आ श्रृंखला किसी नहीं ये कथा नृप राजा युधिष्ठिर दृष्टवा देखी पकेले अनुभव कले उवाच अनुजम राजा युधिष्ठिर समाज भितर लोक मान चरित्र रे केवल विशृंखला देखा पाइले और प्रत्येक कई क्या मानुनी गुरु गुरुजन भावना नहीं समस्ते क्या कथा किए मानवार नहीं कि शुणा जी जहाँ पाइला ता कला तेणु ये प्रकार परिस्थिति सृष्टि है ये कथा अनुभव कर राजा युधिष्ठिर अनुज निजर सान भाई मान कहले ये सान भाई माने मात्र 3 जन अच्छा भीम नकुल सहदेव अर्जुन तो पढ़ी गला कहते कहले देख मत कहीं भल दिशुनि कि युधिष्ठिर उवाच कौन कहले देखा बोले संप्रेषित द्वारकाया जिष्णु बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोक कृष्ण से विचेषित भगवान कृष्णकर चेष्टा सब सिया कहुई भगवान कृष्ण कौन करेंगे बर्तमान कथा कौन कार्य करेंगे सी कथा को देखापी एवं विष्णु माने अर्जुन बर्तमान बंधु दिदृक्षया मो अपेक्षा अर्जुन गेला ज्वाईटा तेणुक तेणु संप्रेषित मुझे पठे हाँ जा देखा देखिए बुलिक आस समस्त जापर तुम्हें जा द्वारका को गले जाइए किंतु गता सप्ताधुना मासा अधुना सप्ताह मासा गता 7 मास पड़े 7 मास अतिक्रांत होते भीमसेन तबानुज कली हे भीमसेन तब अनुज तुम सान भाईटा अर्जुन को पठेली आए 7 मास पड़ा आसवा ना धरनी नायाति कश्य हेतु हो ये दिन रही प्रश्न नहीं बड़ भाई मत छाड़ी अर्जुन रही जा कथा कहीं कल्पना कर दिन केमी रही 7 मास पड़ा हाँ हेतु कश्य हेतु ये कारणटा कौन हाँ नाहम वेदेदम अंजसा इदम न इदम अहम न वेद वेद जाना ये कथा मुझे बुझीपार मत छाड़ी राज्य दायित्व रही काले शत्रु आक्रमण करे भाई हैरान हे कि चिंता तार नहीं कहले बंधु देखिए कृष्ण कौन आचरण कर देखू बंधु बांधव सह मिसू टे आनंद अनुभव करूँ युद्ध कर आलिया तेरे टे आनंद होकर आसे ये पठेली सी बर्तमान 7 मास आसबार नहीं कौन होपी देवर्षिणा आदिष्ट सकाल अयम उपस्थित देवर्षि नारद कहीदे सब आड़ जोश चिंता कर नारद कौन कही ना समस्त समय पाखे गला भगवान कृष्ण देह त्याग करने पर्यंत तुम्हें ये तुम्हें भी रहीपर कहीं सी समय भी पाखे गला कम सरीगला प्राय सरी आस कथा कहुई पूर्व श्लोक सब जहाँ कहुई ये बुढ़ा भितर सब रही स्टोर हो कहते कहते कहते
ଏଇ ପକ୍କା ଏଇ ଭାଷା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କହିଲେ ତେଣୁ ଅପି ଦେବର୍ଷିଣା ଆଦିଷ୍ଟ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅୟଂ କାଳ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦା ଆତ୍ମନଃ ଅଙ୍ଗଂ ଆକ୍ରୀଡ଼ମ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଛୁକ୍ଷତି ଆକ୍ରୀଡ଼ମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ ହର ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅବତାର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମା ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରକ୍ଷା କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାନ୍ତି। ହେଇକିରି ଆତ୍ମନଃ ଆକ୍ରୀଡ଼ମ ଦେହମ୍ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ହର, ନହେଲେ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଖେଳ ହରଟା କୁହାହେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଖେଳନା ଧରିକି ବସେ, ତାକୁ ସବୁ ମିଶାଇ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରି ଫିଙ୍ଗି ତାପରେ ପୁଣି ଧରିକିରି ଚାଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଜନ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇକି ଟିକେ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜ ଶରୀର ଉତ୍ସୃକ୍ଷତି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ପଳାନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ନିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ କାମ, ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାରିଦେଲେ ତ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ପଳାନ୍ତି ଦେହ ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ ନଥାଏ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ବେଗେରା ଆସ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ତାପରେ ଯସ୍ମାତ୍ ନଃ ସମ୍ପଦୋ ରାଜ୍ୟಂ ଦାରା ପ୍ରାଣା କୁଳମ୍ ପ୍ରଜା ଆସନ ସପତ୍ନ ବିଜୟ ଲୋକାଶ ଯତ୍ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯତ୍ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଜିକାର ସ୍ଥିତି ଆମର ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ମାନେ ରଜା ହେଇକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇଥିଲା ଆମେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଯସ୍ମାତ୍ ନଃ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ, ଆମେ ଭିକ୍ଷ ମଗା ପିରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଷା ହେଇକିରି ଖାଇଛେ, ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳ ଖାଇକିରି ରହିଛେ 12 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାହା ଦ୍ୱାରା? କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁ ହେଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ବି ପାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଧରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ରାଜ୍ୟମ୍, ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରାଜ୍ୟ ଦାରା, ଆମର ପତ୍ନୀକି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଦାରାହା ପ୍ରାଣାହା, ଆମ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହେଉଥିଲା ସଦାବେଳେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମ କୂଳ ବି ଧ୍ୱଂସ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମରିଲେ। କୁଳମ୍ ପ୍ରଜା, କୌରବ କୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଆମର ପ୍ରଜା ବୋଇଲେ ପ୍ରଜାଶ୍ଚାତ୍ ସନ୍ତତୁ ଜନେ, ପ୍ରଜା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଜା ଆମର ମରିଛନ୍ତି, ଆମ ସନ୍ତାନ ବି ମରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏମାନେ ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଉ କେହି ମରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲେ। ଆସନ ସପତ୍ନ ବିଜୟ, ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ଜୟ କଲେ। ଆମେ ରାଜ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରୁଛେ, ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ, ଆମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆଉ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ। କେମିତି? ପରୀକ୍ଷିତ ହଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ରଜାମାନେ ଅନାଥ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆ ଭିତରେ ଆମର ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବ, ପ୍ରଜାକୁ ବୁଝୁଛି କିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ।
କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ। এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଅରାଜକତା ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସପତନ ବିଜୟ ଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଛୋଟି ଆସୁଛୁ କିଏ କେମିତି ଜୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନା? ଆମେ ସହଜରେ ଜୟ କରିଛେ? ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୟ ହେଇଛି। ଲୋକାଶ୍ର ଯତ୍ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ମିଳିଛି। ନହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ସାଧାରଣ ମାନବ ପାଇଁ। ଏଠୁ କହିଲେ ଶିବ ଈଶଃ ଈଶୋଦ୍ୟନ୍ତମ୍ ଆଦିତ୍ୟମ୍ ଶିବା ଈଶ ଉଦ୍ୟନ୍ତଂ ଆଦିତ୍ୟମ୍ ଅଭିରୌତି ଅନଳାନନା ମାନ ଅଙ୍ଗ ସାରମେୟ ଅୟମ୍ ଅଭିରେଭତି ଅଭିରୁବତି। ଏଠି ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛେ, ଆମ ପ୍ରାଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷିତ, ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କରୁଛେ ସବୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦିଶୁଛି ଶୁଣ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ନା ଶିବା ମାନେ ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଈଶଃ ଉଦ୍ୟନ୍ତଂ ଆଦିତ୍ୟମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିରୌତି ଅନଳା ନନା ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ରଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି। ଏହା ଅଶୁଭ। ବିଲୁଆଙ୍କ ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରେ କାରଣ ସେ କ'ଣ କି ଏ ହାଡ଼ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚର୍ବି ଅଛି। ସେ ଚର୍ବି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦାନ୍ତ ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ପବନ ବାଜିଲେ ଜଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଲୁଅ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଅଭିରୌତି ଅନଳାନନା ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ମମ ଅଙ୍ଗ ସାରମେୟ ଅୟମ୍ ଅୟମ୍ ସାରମେୟ ସାରମେୟରେ କୁକୁରଟା ଏ ଯେଉଁ କୁକୁର ଦେଖୁନ ଇଏ ମାଂ ଅଭିରେଭତି ଅଭିରୁବତୁ ଅଭିରୁହୁ କୁକୁର ଛେଇ ଛେଇ କରିଲେ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ଭୁକୁଛେ, ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ନାହିଁ। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କୁକୁର ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ଭୁକୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ଯଦି କୁକୁର ଭୁକେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଏ କଥା ଏଇଠି କୁହାଗଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଉ ଜାଣୁନେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ପୁରା ପକ୍କା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆହୁରି କହିଲେ ଶସ୍ତା କୁର୍ବନ୍ତି ମାଂ ସବ୍ୟମ୍ ଦକ୍ଷିଣମ୍ ପଶବୁ ଅପରେ। ଶସ୍ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଗାଈ ଭଳିଆ ବୁଝିଲା। ଗାଈ ଭଳିଆ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଦକ୍ଷିଣେ ଗୋ ମୃଗା ଦ୍ୱିଜା ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି ଗାଈ ମୃଗ ମାନେ ମିରିଗ ହେଇପାରେ, ମୃଗ ମାନେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବେ, ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଅନୁକୂଳରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଗାଈ ବାଁ ପଟେ ଗଲା ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଈ ଭଳିଆ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଁ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗଧ ପଦ ଯୋଗୁଡ଼ାକ ହୀନ ପଶୁ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗୁଡ଼ାକ ବିରୋଧ, ଯୋଗୁଡ଼ାକ ଅଶୁଭ। ବାହାଂଶ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁଦ୍ଧତୁ ମମ। ମୋ ବାହନ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ରୁଦ୍ଧତଃ ତାଙ୍କ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାହନ ଗୁଡ଼ା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ କପୁତ ଅୟମ୍ ଉଲ୍ଲୁକ କମ୍ପୟନ ମନଃ ପ୍ରତ୍ୟୁଲ୍ଲୁକସ୍ୟ କୁହାନିଃ ବିଶ୍ୱଂ ବୈ ଶୂନ୍ୟମ୍ ଇଚ୍ଛତଃ। ଏ ସଂସାରଟାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସଂସାର ରହିବନି ନା କ'ଣ? ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଏ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଲାଣି। ଦେଖ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ହେଉଛି କପୋତ। କପୋତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାରାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପାରା ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭାବେ ଥାନ୍ତି, ପାରା ଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି ତ
तेणु ये पारा हूँ मृत्युर दूत से मृत्यु सूचक खबर दे दे ये बर्तमान अयं मृत्युदूत कपोत अयम एवं उल्लुक माने पेचा पेचा गुड़ाक कंपयन मन पेचा गुड़ाक शब्द कर भयंकर भाव में पारा गुड़ाक उडिकी आसिक आम सामने देखा दौरान सब अशुभ पुणी प्रत्युल्लुक कुहानी पेचा गुड़ाकर शत्रु हूँ कुआ कुआ तक भूमि मारिदे बोले तेणु पेचा उडिकी शब्द कला आसिक कुआ आसिक कामुड़ सी आ भयंकर भाव में चित्कार कर सते जमी ये विश्व आउ रही तेरे पेचा एवं कुआर कामुड़ा कामुड़ी यह अशुभ सूचक ये शब्द कर देखिले अशुभ आम पारा गुड़ाक घरे आसिक पशिले पारा घरे रहती भी कि मृत्युदूत बोली कहगला मान पाराटा को देखिए कहते देख पाराटा यहाँ पारा नुहे यहाँ जमदूत भाया मत दिश यही तो कथा तापर धूम्रा दिश परिधय कंपते भू सहाद्रिवी निर्घात महांतात शाकंच स्तनयी धूम्रा दिश दिग गुड़ाक धुआड़िया वर्ण दिशे दिग उज्जवल दिशुनी धुआड़िया वर्ण दिशे कंपते भू भूमि सह अद्री पर्वत सहित भूमि कंपन हला पे लगे भूकंप भूमि जोर रे कंपुनी किंतु मत से प्रकार लगुच निर्घात महांतात शाकंत तनयी बिना मेघरे बिजुली सह घड़घड़ी चढ़चड़ी बाढ़ मेघ थी बिजुली अलग कथा बिना मेघरे जो घड़घड़ी चढ़चड़ी मारला यह देशपाई क्षतिकारक विनाशर सूचक विनाश अशुभ लक्षण आउ कौन है देवतानी रुदंती स्विदंती ह्युत चवंती च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्याना कराश्रमा भ्रष्टश्रिय निरानंदा किंग अघम दर्शयंती न देवता विग्रह जो मूर्ति सब अच्छा मंदिर में से मुह तर हस हस दिशोनी कांदेला पीठ दिशुंट शरीर शरीर झाड़ पानी बाहर छोटिया ठीक कथा बहुत हन ये समय आसले दुर्भाग्य एवं एमती हम एवं सिद्ध्यंती उत चलती सत्य जमी से विग्रह सब दौड़िक पलैला पलैला भाया जना पड़े से आखिर लुह बोची रुदंती इव लुह बहिक कांदुना किंतु मुह सुखेला जना पड़ी हस हस ना एवं कांदिला भाया कांदुचन से कथा कहनी कांदिला भाया रुदंती इव कांदिला परी जना पड़ती एवं स्वेदंती शरीर स्वेदयुक्त झाड़ेला पे लगुच एवं सत्य जमी ठिया किए बस दौड़िकी पलैया लगुच इमे जनपदा ये जनपदा मैंने लोक रहा मफसर ग्राम पुरह पुर माने सहर उद्यान उद्यान फूल फल गछ सब लगी उद्यान आकर माने खणी थिया जगह खणी आश्रम आश्रम भी अच्छी ये समस्त स्थान भ्रष्टश्रिय भगवान थिले पृथ्वी पर पदन्यास कर बुलूले तेणु पृथ्वी उत्फुल्लित होते गछलता फूल फल
संभार परिपूर्ण होता समस्ते आनंद अनुभव करते बर्तमान सब गछ लता नदी नाल सब श्रीहीन हो गले एवं कौटी आनंद थी मत लगुनि तेणु ये अघम कौन पाप बढ़ीगला जहाँफल कि पाप कौन देखा जाऊँगी भविष्य कौन हम बोली ए प्रकार अशुभ सूचना सब देखा दूसरी किसी बुझीपार एगुड़ाक देखा जा माने भविष्य निश्चित गोलमाल हम एक कथा युधिष्ठिर कहते तापर मन्ये इति ही मोहत्पाति ही नूनम भगवत पदे ही अनन्य पुरुष श्रीभि हिना भू हतसौ भवा तेणु युधिष्ठिर बोधे ये जेहेतु नारद कही सारी पक्का कथाटा कहीदे मन्ये इति ही मोहत्पाति ही ये छोटिया उत्पात नुह मोहत्पात ये भयंकर विपत्ति अत्य अघटन अशुभ संकेत युवाक देश भी नष्ट हो रजा नष्ट हो सब प्रकार हम भगवत पदी भगवान पादपद्म धरिकी पृथ्वी माँ श्री भू श्रीभि भू पृथ्वी भगवान पादपद्म स्पर्श द्वारा पुलकित होकर शरीर रोमांचित हो जाता अर्थात फूल फल सब धारण कर नदी ना परिष्कार सब सुंदर भाव चलता कि बर्तमान बोधे श्रीभि हिना भू बर्तमान पृथ्वी ये जो भगवान पादपद्म रूपक सौंदर्य धारण कर आनंदित थे सी पलैले भगवान पलैले जहाँफल पृथ्वी दुख पीड़िता है दुखरे पीड़ित हो जाती तेणु ताकर सौभोग ताकर सौंदर्य नष्ट हो जाए पृथ्वी कौन सी जिनिस भल दिशुनि कहीं सुंदर देखा जाऊना सब गुड़ाक जुआ देख सब अमंगल अशुभ इति चिंतयत तस्य दृष्टारिष्टीन चेतसा राज्ञ प्रत्यागत ब्रह्मन् जदुपूर्जा कपिध्वज ये श्लोक सरीगला आमर अशुभ संकेतर वर्णना एतक कथा कही सारा कौन होती ना इति चिंतयत तस्य कथा चिंता करुवा अवस्था दृष्टा अरिष्टेन चेतसा देखुं जहाँ से वर्णना कले ये सब मिछ कथा कि नुहे जहाँ देखुं अनुभव कर वर्णना कर युधिष्ठिर यही समय राज्ञ प्रत्यागत ब्रह्मन् श्रुत कहते हे ब्राह्मण माने सौनक प्रवृत्ति ब्राह्मण माने शुण राज्ञ राजा युधिष्ठिर निकट को प्रत्यागमत आगमन कले आसीगले किए आसीगला अर्जुन अर्जुन अभाव था दीर्घ 7 मास रही तेणु बर्तमान जदुपूर्जा जदुपुरी कपिध्वज कपिध्वज रथरे बसिक प्रभु युद्ध करते तेणु कपिध्वज अर्जुन का ना तेणु अर्जुन बर्तमान आसीगले देखिए अर्जुन पढ़े हौ पादयो निपतितम अजथा अपूर्वंगातुरम सी आसला तो भाई पादे पड़े भाई युधिष्ठिर पाद तले पड़गले भीम को पाद तले पड़े भीम तो ज्येष्ठ भ्राता पड़गले तेणु देखला मुह सुखिला देखी ना के युधिष्ठिर बोले अजथा अपूर्वंगातुरम ये भारी विकल जना पड़ी सी अर्जुन भाया दिशुनी ये कातर भय विह्वल ये कौन लगुच बापा ये कौन है हाँ आतुरम अधोबदनम मुह तलू पति ठिया षंडुटा योद्धा सर्वश्रेष्ठ योद्धा कि मुह तलू पतिया शिखिनी मुंड तलू को लाइक ठिया होची विचित्र रूप अवस्था कौन ये भारी विकल जना पड़ी अधोबदनम अपबिंदु सृजंतम खाली अधोबदन अपबिंदु अपन जल आखिर लुह धार धार बोही
ନୟନାବ୍ଜୟୋ ନେତ୍ର ରୂପକ ପଦ୍ମ ଅର୍ଜ ମାନେ ପଦ୍ମ ନୟନ ରୂପକ ପଦ୍ମରୁ ନେତ୍ର ପଦ୍ମରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଛି ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଠିଆ ହବ ଇ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୁହଁ ଶୁଖିଲା କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ତେଣୁ କହିଲେ ବିଲୋକ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୃଦୟ ବିଚ୍ଛାୟଂ ଅନୁଜଂ ନୃପ ପୃଚ୍ଛତି ସ୍ମ ସୁହୃତ ମଧ୍ୟରେ ସଂସରଣ ନାରଦେ ରୀତମ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ନାରଦ କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କିରେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ ଲାଲୁ ସିଆ କହୁଥିଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ନୁହଁ ବିଲୋକ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଜୁନ ଭାବରେ ଯିଏ ଆଉ ଦେଖିଲେନି ସେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ପୋଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ବିହବାର ଦେଖିକିରି କ'ଣ କଲେ ପୃଚ୍ଛତି ସ୍ମ ସୁହୃନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ସଂସରଣ ନାରଦଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ କଚିତ ଆନର୍ତ ପୂର୍ଯ୍ୟାଂ ନଃ ସୁଜନଃ ସୁଖଙ୍ଗାସତେ ମଧୁ ଭୋଜ ଦାସାରହ ଅରହ ସାତ୍ୱତ ଅନ୍ଧକ କୁକୁର ବୃଶ୍ରୟ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୂଳର ନାଁ କ'ଣ କୂଳର ନାଁ ତେବେ କହିଦେଉଛ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ କୂଳର ନାଁ ନା ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମ୍ପତି କି ନାହିଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମିଶ୍ର ରଥ ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୂଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଂଶ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଯଦୁ ଆନର୍ତ ପୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦୁଇଶହ କହୁଛନ୍ତି ଆନର୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ନହ ସ୍ୱଜନା ସୁଖଙ୍ଗା ଆସତେ ପିତା ଆମର ସ୍ୱଜନ ସବୁ ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିହାତି ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ଯେ ସେ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ କହିଦେଇକି ତାଙ୍କ ବଂଶ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଯେ ମଧୁ ଭୋଜ ଦାସାରହ ଅରହ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଟାଇଟେଲ ସବୁ ଏସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ବଂଶଧର ଏମାନେ ସବୁ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନା ସପ୍ତ ଶୋଷାର ତତ୍ପତ୍ନ୍ୟ ମାତୃଳାନ୍ୟ ସହାତ୍ମଜା ସପ୍ତ ଶୋଷାର ଦେବକୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ସାତଟା ଭଉଣୀ ସବୁ ତ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଦେବକୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାତ ଭଉଣୀ ଯାକ ତତ୍ପତ୍ନୀ ହକା ବସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଏମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ ମାତୃଳାନ୍ୟ ବସୁଦେବ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସାତିକି ଆଠ ଭାଇ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମାମୁଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସହ ଆତ୍ମଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆସତେ ଶୁଶ୍ରୂଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଗାଡ଼ିକି ଆରାମରେ ରହିବେନି ଶୁଶ୍ରୂଷା ମାନେ ବୋହୂ ନିଜ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେମମ୍ ଦେବକୀ ପ୍ରମୁଖା ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀ ପ୍ରମୁଖ ସବୁ ମାଇ ଆଉ କ'ଣ ମାଇ ମାନେ ଏମାନେ ବି ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପିଲାମାନେ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ କଚିତ ରାଜା ଆହୁକ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଆହୁକ ତେଣୁ ସେ ଆହୁକ ଜୀବତୀ ଅସତ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଚାନୁଜ ହଁ ଆହୁକ ହେଉଛି ସେ ନାଇଁ ଆହୁକ ହେଲେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆହୁକ ତା ଆହୁକ କି ଉଗ୍ରସେନ ଜୀବତୀ
ଅସତ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଉଗ୍ରସେନରା ଅସତ ପୁତ୍ର କିଏ କଂସ ଭଳିଆ ଅସତ ପୁତ୍ର ଜାତ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦିକ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ସସୁତ ହୃଦିକ ସସୁତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ରୁର ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଦେବକ। ଉଗ୍ରସେନ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ହୃଦିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୃତବର୍ମା। ହୃଦିକ ସସୁତ ହୃଦିକ କହିଲେ ସୁତ ସହିତ ହୃଦିକ। ସୁତ ମାନେ ପୁଅ, ହୃଦିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା କୃତବର୍ମା। ଇ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଅକ୍ରୁର ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଜୟନ୍ତ, ଗଦ, ସାରଣ, ଶତ୍ରୁଜିତ ଆଦୟ କୁଶଳ କଚିତ, ଏମାନେ କୁଶଳରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ। ନା ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲେ ଏଇମାନେ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ। କଚିତ ଆସ୍ତେ ସୁଖಂ ରାମ, ଭଗବାନ ରାମ ମାନେ ବଳରାମଜୀ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟତା କି ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଯଦୁବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଳିକ ବଳଦେବ, ସିଏ ବଳରାମ, ଇଏ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଟାଇମ୍ ଠିକ ଅଛି ତ, ଆଉ ଟିକେ କରିବା। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସର୍ବବୃଷ୍ଣିନାଂ ସୁଖମ ନାସ୍ତେ ମହାରଥ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, 1 ନମ୍ବର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସିଏ ବି ଭାରି ପରାକ୍ରମୀ। ତେଣୁ ବୃଷ୍ଣିନାଗ, ବୃଷ୍ଣି ବଂଶର ସେନାପତି ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସିଏ ମହାରଥ, ସିଏ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଗମ୍ଭୀର ରୟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଏଇ 4 ଜଣ ଆଗ ବଳରାମ କଥା କହିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ମାଲିକ ଦେବତା, ଅହଙ୍କାର ଦେବତା ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଭୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତର ଦେବତା ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠି ଉଠିକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧତେ ଭଗବାନ କୌତ, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଗ ସଂକର୍ଷଣ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଏ 4 ତ ଶତ୍ରୁବି ହଉ, ଏମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏମାନେ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସୁଷେଣ ଚାରୁଦେଶ୍ନଶ୍ଚ ଶାମ୍ବ ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ। ସୁଷେଣ, ଚାରୁଦେଶ୍ନ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ 16,108। ତେବେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ନାଁ। ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଶାମ୍ବ, ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶାମ୍ବ। ଅନ୍ୟଚ କାର୍ଷ୍ଣି ପ୍ରବରା, ଆଉ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କାର୍ଷ୍ଣି, ସେମାନେ ସବୁ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ସପୁତ୍ରା ଋଷଭାଦୟ, ଋଷଭ ପ୍ରଭୃତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଋଷଭ, ନିଜ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଋଷଭ, ଋଷଭ ଜଣେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ, ଋଷଭ ଏସବୁ ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତଥାଏବ ଅନୁଚରା ସୌରେ, ବସୁଦେବଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁରସେନ। ତେଣୁ ସୁରସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜା, ବସୁଦେବ ହେଲେ ମାମୁଁ, ସେ ଅଜା। ତେଣୁ ଅଜା ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଶ୍ରୁତଦେବ ଉଦ୍ଧବାଦୟ, ଉଦ୍ଧବ, ଶ୍ରୁତଦେବ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଏମାନେ। ସୁନନ୍ଦ, ନନ୍ଦ, ସିର ସଂଜ୍ଞା ଯେ ଚାନ୍ନେ ସାତ୍ୱତର ସଭା, ଏସବୁ ସାତ୍ୱତ ବଂଶର ଋଷଭ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ବୀର ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ନିମକ ହାରାପ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି,
राजा को जीवन देकर भल पाती तो राजा पाखे पाखे रही सुरक्षा दायित्व था ये समस्ते ठीक अच्छा तो अपि सुस्त्या सते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया बलराम एवं श्रीकृष्ण भुज को आश्रय वायु छाया तले समस्त भोजवंशर संतान सुविधार अच्छा तो अपि सरंती कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा आम निहाती पाख लोक मित्र आसान कुशल रही आम कथा मन पकाउछन तो आ सब हरिओ ठो किंतु ये ताको पचारि चलते एक बटी आ कौन भगवान अपि गोविंद ब्रह्मण्य भक्तवत्सल कचित पूरे सुधर्माया सुखम नास्ते सुहृद व्रत आ भगवान श्रीकृष्ण होउछन्ति भक्तवत्सल भक्त मान को से जमी बाप टिकी पिला को स्नेह श्रद्धा दिए ये भक्त मान को प्रभु स्नेह करते एवं ब्रह्मण्य ब्राह्मण होउछन्ति देवता ये ब्राह्मण देवता एवं भक्तवत्सल भगवान गोविंद कचित सुधर्मा सत सुधर्मा देव सभा देवता मान गोटे सभा से जी बसो क्षुधा तृषा मृत्यु भय किसी रही आनंद बस खाया पीवा दरकार नहीं बसते बस देव सभा से सभाटा को प्रभु घिनी आनते कौन मुझे तो सीठी रही रहा दरकार नहीं तेणु घिनी आनी कचित पूरे सुधर्मायान तार वर्तमान भगवान जी हूँ भक्तवत्सल जी ब्रह्मण्य से गोविंद सुधर्मा सभा रही उग्रसेन शासन करती कि ये बसंती सभार भल मंद बुझती बसिकी विचार हो सब कथा हुए तेणु सी ठीक अच्छा तो सुधर्मा सभा को लेकिन भगवान कृष्ण एक कहले मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते जदुकूलाम बोधौ जदुकूल रूपक अम्बोधियान समुद्र जदुकूल गोटे समुद्र अन्य कूल किए समुद्र हो पारे पूरा कोटि कोटि कौन गोटे स्त्री 10 पुओ 16,108 गुणन 10 लक्ष लक्ष तेणु युवाक एति लोक तेणु से गोटे समुद्र आस्ते जदुकूलाम बोधौ बोधौ अद्यो अनंत सखा मान अनंत सखा अनंत माने सी ही अनंत कि बलराम अनंत नाग धला बलराम से धला अनंत नाग जी पृथ्वी की धरिकी रखी पृथ्वी मस्तक अच्छी नहीं तो सी अनंत होती भगवान को पृथ्वी मान तो भगवान ना कहीं समग्र पृथ्वी भगवान शरीर अच्छी तेणु भगवान का शरीर ही पृथ्वी शरीर भितर सी अच्छी अनंत भगवान को धरिकी रखती पृथ्वी की मध्य धरिकी रखती ये हेले अनंत तेणु अनंत भगवान से अनंत ही भगवान पाखे पाखे सदा था दी जन आसती आस्थान प्रभु को आस्थान बसवा जगह सी एवं प्रभु अनंत उपर शयन कर सज्जा सी तेणु यही उभय कौन भी आसना मंगलाय ये जगतर कल्याण करने दुर्जन को विनाश करी सज्जन को पालन करने मंगल पुणी भवाय उन्नति जन समुदाय केमती खाई पीक घर द्वार कर सुस्थ रे यहाँ भव क्षेमाय क्षेम माने जन समुदाय सुरक्षा दायित्व कहीं निर्यातना दे पारे ना समस्त सुख शांति रे खाई पीक सुस्थ रे ये समस्त दायित्व नहीं ये अनंत सहित भगवान कृष्ण ये जो जदुवंश रूपक समुद्र ये समुद्र भितर ये दी जन रहीकि समस्त ठीक रे चल तो जद बाहुदंड गुप्ताया
स्वपूज्यां जदवो अर्चिता क्रीडन्ति परमानंदं महा पौरुषिका जत बाहुदंड गुप्तायां जो भगवान बाहुच्छाया रही हेतु ये द्वारकार थिबा कोटि कोटि जनता प्रभु वंश तो असंख्य ये समस्ते स्वपूज्यां जदव निज निज घरे रही जदव जदुवंश लोक मैंने प्रभु को अर्चना करी प्रभु को सेवा करी समस्ते प्रभु सर्वस्व बाहु छाया तले रही सेवा पूजा करी क्रीडन्ति अति आनंद रही प्रभु हेले आनंदमय आनंद रही पौरुषिका इव पौरुषिका माने जेमती महापुरुष दिव्य ज्योतिलोक प्रभु ही अच्छी ये तो प्रभु सिद्धि अच्छे से भी ज्योतिर्लोक हो से लोक ये सब आनंद अच्छा आनंदमय तो भगवान ना तेणु एमाने सबू आनंद अच्छा तो ये कथा पचारे पाखी यही घंटे अवध कर ये प्रकार अनेक प्रश्न युधिष्ठिर कर चले केवल जदुपुरीर मंगल कथा कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध अन्य पुओ उग्रसेन ये समस्ते ठीक ठाक अच्छी तो ये सब प्रश्न इमती अनेक प्रश्न आहरी करेंगे चलती।